वेलकम टू कॉलेज क्लासेस +3 थर्ड सेमिस्टर रही सब्जेक्ट VSc वैल्यू एडेड कोर्स एथिक्स ऑफ वैल्यू। यह बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर अटे। यार प्रथमे गोटे यूनिट सरी द्वितीय यूनिट्र दुईटी चैप्टर सरी ताको तुम प्लेलिस्ट देखी पार। से दुई चैप्टर गुड़िक रही है हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म ट्रेडिशन उपरे, किंतु यही चैप्टर 3 रही इस्लामिक एथिक्स कौन रही यहाँ पढ़ा। वीडियोटी बहुत इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी, यह निश्चित भाव में नोट करदेव। थर्ड सेमिस्टर एग्जाम आसबार बहुत संभावना अच्छी। चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करिवो और सांग मान सहित निश्चित भाव में शेयर करिवो। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। इस्लामिक एथिक्स इस्लामीय नीतिशास्त्र यार गोटे इंट्रोडक्शन रही प्रस्तावना। इस्लाम धर्म सामाजिक नीति नैतिकता मानवीय मूल्यबोध को बहुत गुरुत्व देता है। यह सबु धर्म रे प्रायतः यह समस्ते गुरुत्व प्रदान करते क्या सामाजिक नीति नैतिकता और मानवीय मूल्यबोध को। इस्लाम प्रत्येक शिक्षार मूल्य कौन रही सत्य न्याय दया और शांति रही। इस्लाम धर्मर प्रत्येक शिक्षार सत्य न्याय दया और शांति रही। कुरान एवं हादिस इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन हो पारे। कुरान और हादिस मध्य मानव आचरण किपरि हेबा दरकार से स्पष्ट निर्देश रही। इस्लाम केवल धर्मीय आचार विचार नुहे किंतु यह एक परिपूर्ण जीवन पद्धति जो नैतिकता को जीवन प्रधान आधार कहुए। यह प्रायतः सब इंट्रोडक्शन सामान रही। हिंदुइज्म रे क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म और इस्लाम रे सबू सामान रही, तुम पढ़ीदेव। निम्न रे इस्लामीय नीति किछि मूल दिग रही जस्टिस न्याय गुडनेस भल कार्य काइंडनेस दया फॉरगिवनेस क्षमा करिबा ऑनेस्टी साधुता प्यूरिटी शुद्धता पाइटी भक्ति विवरणी सह उपस्थापित अच्छी। यह इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़िक रही VSc रे। प्रथम एथिक्स टी है जस्टिस न्याय। इस्लाम धर्म रे जस्टिस प्रति कौन दि जाइए। इस्लाम रे न्याय को सबुठार उच्च नैतिक गुण मध्य गोटे मना जाए। कुरान कही थाए अल्लाह न्याय को प्रेम करती और अन्याय को घृणा करथांती। यह प्रायतः सबु धर्म रे रही। भगवान केवल न्याय को ही प्रेम करथांती और दोषी को दंड प्रदान करथांती। न्यायर सठिक अर्थ होउची जहाकू जहा योग्य सेठारे सेहिटी को देबा भल किंबा खराब कार्य जहा हेउ। दुईटी व्यक्ति अछंती, जे व्यक्ति दोषी ताको निश्चित भाव दंड दिया आवश्यकता रही और गोटे व्यक्ति रही से निर्दोष ताको न्याय प्रदान करा उचित। न्यायर अर्थ है क्या अपक्षेप करवा नुहे। निज परिवार स्वार्थ किंबा शत्रुता मध्य देखिले होई भूल निष्पत्ति न करवा। यार गोटे उदाहरण दे परिबा। नवम श्रेणी रे गोटे इंग्राजी रे गोटे पाठ थिला अलगू चौधरी और जुमान शेखर जो पाठ थिला तार गाय को जो मारी देथिले ताहाकू तुम पढ़ीथिब। न्याय विषय से रही धन पदवी किंबा जाति देखि निर्णय नेवा नुहे, यह भूल अटे। इस्लाम रे न्यायर दिग रही। न्याय व्यक्तिगत जीवन रे रही कौन अटे ताहा पड़ोशी परिवार साथी कार्यस्थल समस्ते साथी रे समान व्यवहार करवा। यह हूँ इस्लामीय नीतिर दिग इस्लामीय न्यायर दिग। न्याय सामाजिक जीवन में कौन रही दरिद्र अशक्त और अपरिचित क्या विचार रे रियायत न करवा। न्याय शासन कौन रही न्याय व्यवस्था शासकर प्रथम कर्तव्य न्याय अटे, कारण यही न्याय समाज रे शांति आसी थाए। न्याय भांगिले फलाफल कौन हम। न्याय जदि समाज भांगीगला दुष्टता असमानता द्वेष बढ़ समाज रे अविश्वास आतंक और अनीति प्रसारित होब। तेणु यही इस्लाम धर्म रे न्याय को बहुत इंपोर्टेंस दिया जाइए। अल्लाह कौन करथांती न्याय को प्रेम करथांती। द्वितीय पॉइंट है गुडनेस सत्कर्म भलाई करवा। भल कार्य केवल पूजा किंबा धर्म कार्य सीमित नुहे। आमे प्रतिदिन पूजा कले आमे सत्कर्म करूना, किंतु रियल लाइफ रे आमे किपर सत्कर्म करवा। दैनंदिन जीवन रे छोट छोट काम मध्य एथिरे पड़ी थाए। इस्लाम कहे एक भल कथा एक हस एक गछ लगाइबा एबे मध्य सत्कर्म अटे। सत्कर्मर आकार दरिद्र को साहाय्य करवा। यही आकार गुड़िक होची दरिद्र मानकू साहाय्य करवा दान करवा रोगी को देखाशुना करवा जार कहीं नहीं अनाथ लोक मान साहाय्य करवा पशु पक्षी को दया करवा परिवेश को सुरक्षा करवा सत्य कथा कहवा। यह हूँ इस्लाम नियम गुड़िक।
ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା ଗୁଡନେସ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ଭରସା, ସହଯୋଗ, ଭାଇଚାରା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରି ଲେଖିବେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଦୟା, ମୃଦୁତା, କାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଦୟା ହେଉଛି ଇସଲାମୀୟ ନୀତିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶ। ପୟଗମ୍ବର ମହମ୍ମଦ ଥିଲେ ମର୍ସି ଟୁ ଅଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍ସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେ। ପୟଗମ୍ବର ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ। ଦୟାର ଫଳ ରହିଛି ହୃଦୟ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ, ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ହୃଦୟ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ, ସମାଜରେ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁତା ଶମନ ହୋଇଥାଏ। କାହା ପ୍ରତି ଦୟା କ'ଣ ହେବ? ମାତା ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ଉଚିତ। ନିର୍ଜନ, ପଡ଼ୋଶୀ, ଅଜଣା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପରିବେଶ, ଦୁଶ୍ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାର ରୂପ ରଖିବା। ଦୟାର ରୂପ କ'ଣ ରହିଛି? ମିଠା କଥା, ରୋଷ ନ କରିବା, ଦୁର୍ବଳଙ୍କୁ ଉଠାଇବା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ଗାଳି ନ କରିବା। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଭାବି ମନେ ରଖିବେ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରି ଲେଖିବେ। ଫରଗିଭନେସ୍ ରହିଛି, କ୍ଷମା ରହିଛି ଇସଲାମରେ। ଇସଲାମ କହେ କ୍ଷମା କରିଲେ ଆଲ୍ଲାହ ତୁମକୁ ଉପରେ ଉଠାଇ ଦେବେ। କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ତାହେଲେ ଆଲ୍ଲାହ ତୁମକୁ ଉପରେ ଉଠାଇ ଦେବେ। କ୍ଷମା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭୁଲକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ନ ରଖିବା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ମନୋଭାବ ରଖିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ନ ଭାବିବା, ବଦଲା ନେବାର ମନୋଭାବ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଦେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଭାଇଚାରା ବଢ଼ାଇବା। କ୍ଷମା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଅଟେ? ଫରଗିଭନେସ୍ ରୋଷ ଓ ରାଗ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିଥାଏ। କେବେ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ? ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷମା କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ନଥାଏ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅତି ଭୁଲ କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଅନେଷ୍ଟି, ସାଧୁତା, ସତ୍ୟତା, ଇମାନଦାରୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅନେଷ୍ଟି, ସତ୍ୟତା ଇସଲାମର ଏକ ମୂଳ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୈତିକ ଦିଗ ଅଟେ। କୁରାନ ଓ ହାଦିସ ସତ୍ୟ କହିବା, ସତ୍ୟ ଆଚରଣ, ଧୋକା ନ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ସତ୍ୟତାର ପ୍ରକାର ରହିଛି କଥାରେ ସତ୍ୟ କହିବା, ମିଛ କହିବା ନୁହେଁ। କାମରେ ସତ୍ୟ କରିବା, କାମ ଲୁଚାଇ ନ କରିବା, ଲେନଦେନରେ ସତ୍ୟ, ଧୋକା ନ କରିବା, ଆଚରଣରେ ସତ୍ୟ, ମନ ଓ କାମରେ ସମାନତା ରଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ଯାହା ଇସଲାମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଧୋକାର ପ୍ରତିବାଦ କିପରି ହେବା? ଚୋରି ନ କରିବା, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେବା, ଭୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦେବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅବକ୍ଷେପ ନ କରିବା। ସତ୍ୟତାର ଲାଭ କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ କହିବା ସମାଜରେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବା, ଭରସା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବା, ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ହେବ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧୁତା ଓ ସତ୍ୟତା, ଇମାନଦାରୀ ରଖିବା। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଇସଲାମରେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପବିତ୍ରତା କେଉଁଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ? ଶରୀର, ମନ, ଆଚରଣ, ଭାଷା, ଭାବନା ସବୁକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ଇସଲାମ କହେ ପବିତ୍ରତା ଇମାନର ଅଂଶ। ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି, ମାନସିକ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି, ଆତ୍ମିକ ପବିତ୍ରତା। ତାହାକୁ ଦେଖିଦେବା। ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିଲେ ହେବ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଶରୀର ପବିତ୍ର ରହିବ। ମାନସିକ ପବିତ୍ରତା ମନରେ ଦ୍ୱେଷ ନ ରଖିବା ହେଉଛି ମାନସିକ ପବିତ୍ରତା। ଆତ୍ମିକ ପବିତ୍ରତା ସତ୍ୟ ଓ ସାଧୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଭାଷାରେ ପବିତ୍ରତା ଗାଳି, ଅପମାନ ଓ ଅଶୋଭନ କଥା ନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଇସଲାମୀୟ ନୀତି। ପରିବେଶ ପବିତ୍ରତା କିପରି ରହିବ? ପଥରେ ଗନ୍ଧ ନ ଫୈଳାଇବା, ପାଣି ଦୂଷିତ ନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହେବ? ଆତ୍ମା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆଚରଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସମାଜ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପାଇଟି, ତକ୍ୱା ବା ଧର୍ମନୀତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ।
ଇସଲାମୀୟ ନୀତିର ସାରା ହେଉଛି ତକୱା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରତି ଭୟ ସହିତ ପ୍ରେମ ଓ ଆଦର ରଖିବା। ପାଇଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖରାପ କାମରୁ ପ୍ରତିରୋଧ, ଭଲ କାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବା, ପାପରୁ ଦୂରେ ରହିବା। ପାଇଟିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି? ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା, ନମ୍ର ହେବା, କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବା, ଦୟାଳୁ, ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ, ଲୋଭହୀନ ହେବା। ପାଇଟିର ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି? ଲୋକ ଏକା ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କମିଥାଏ, ଆଦର, ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ପାଇଟିର ଲକ୍ଷଣ। ଏହାର ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି। ସମାପନ, ଇସଲାମିକ୍ ଏଥିକ୍ସ ମୂଳତଃ ମାନବ ଜୀବନକୁ ନୈତିକ, ପବିତ୍ର ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଇସଲାମର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ସତ୍ୟତା, ପବିତ୍ରତା ଓ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚଳିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମାଜ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ନୀତିମାନ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ଯେଉଁ ଧର୍ମବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଧର୍ମରେ ସମାନ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଶିଖାଇବା, ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିବା ରହିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 2ର ଚାପ୍ଟର 3 ଇସଲାମୀୟ ଏଥିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।